Praise the Lord. Hallelujah, saints of God. Let us worship our Father. Let us worship our God. I hope you all are ready to praise and worship the King of glory, the Lord strong and mighty, and the Lord who is mighty in battle, the one who provides for you, the one who fights for you, the one who blesses you, the one who keeps you. I hope you are ready to bring a thanksgiving offering into His courts. The Bible says, let us enter. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ. That we bring the sacrifice of our lips into his courts. As King David said that I would prefer to be a door knob rather than somewhere else. A day spent in your court is better than 1,000 elsewhere. Amen. Amen. I would say prepare yourselves, pray to receive the word of God, that it will bring change in your life, that your bondages are broken, that your healing will be on its way when you receive the word of God. The Bible says He sent His word and He healed my disease. Be ready to receive His word, be ready to worship Him, be ready to honor Him. Come, let us pray. Father, we give you all the glory, praise and the honor, Lord Master. There is none worthy like you, O Lord Master. There is no one else, O Lord Master. Yes, Lord Jesus. You are great and greatly to be praised, O Lord Father. We honor you, we worship you, O Lord Master. We come humble before you, O Lord Master. For you have said there is deliverance on the Mount of Zion, O Lord Master. That whosoever will come, O Lord Master, you shall deliver them, O Lord Master. For whoever the Son sets free is free indeed, O Lord Master. There's power in the name of Jesus, O Lord Master. There's healing in the name of Jesus, O Lord Master. And there is authority given to us in the name of Jesus, O Lord Father. And we worship you and we honor you, O Lord Master. Yes, Lord Jesus. That you have defeated the enemy, O Lord Master. Yes, Lord Father. And no weapon formed against us shall prosper. Yes, O Lord Father. I bring everyone who is watching this service, who is praising and worshipping with us, who is listening to your word and ready to receive, O Lord Master. I bring them under the covenant of the blood of Jesus Christ, O Lord Father. And this service, Father, as Pastor Paul ministers, O Lord Father, Lord Master, let his word, O Lord Master, be inspired by the Holy Spirit. Speak to him and through him to your people, O Lord Master. Yes, Lord Father. O Lord Jesus, use this medium, O Lord Master, to reach people, those who are sitting in darkness, O Lord Master, those who need healing, those who need deliverance, O Lord Master, O Lord Father. O Lord Jesus, Lord, not by might and not by power, but by your Spirit, your word says, O Lord Master. Amen. And by your Spirit, deliver them, O Lord Master. Yes, Lord Father. By your Spirit, heal them, O Lord Master. Yes, Lord Father. And I bring this worship into your hand, O Lord Master. Open heavens unto your people, O Lord Father. Let them be filled with your Spirit, O Lord Master. As the Bible says, as John said, O Lord Master, that on the day of the Lord I was filled with the Spirit, Lord Master. Let them be filled, O Lord Master, with the fire of the Holy Ghost, O Lord Master, with a new oil and a new anointing, O Lord Father, today, O Lord Master. Yes, Lord Jesus, I give everything into your mighty hand. I pray, let your kingdom come and your will be done, O Lord Father. All glory, honor and praise belongs to you, O Lord Jesus. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Come, let us all praise and worship the Lord. Amen. Hallelujah. विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, बोलो विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ,
God for us. Amen. Hallelujah. Let us praise His holy name. Let us give Him a big round of applause and praise. यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी हालेलुया पैदा हुआ बना इंसान देखो भगा शैतान बोलो यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी हालेलुया पैदा हुआ बना इंसान देखो भगा शैतान ला 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 The Bible says the Lord is our banner. Let us lift up His holy name. Let us praise Him. Let us worship Him, for He fights for us. He is the one who delivers us. Amen.
के पास हम आओगे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ, जटा मसीह का रे। नारे लगाओ और गाओ रे, जटा मसीह का रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ, पापों का अंत हुआ है। Thank you, Jesus. यीशु का जन्म हुआ, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। यीशुआ, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके Amen. हालेलुया गाओ, हालेलुया। राजाओं के राजा के लिए हालेलुया गाओ, हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु के लिए Hallelujah. हालेलुया गाओ, हालेलुया, 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 हालेलुया, हालेलुया गाओ, Thank you, Jesus. हालेलुया। Worship the people of God. Worship उसकी you, स्तुति Lord. करो, आराधना करो। Lift up your holy name, O Lord. Hallelujah. Wherever you are, कहीं पर भी हो, Hallelujah. the Lord is touching you. His Spirit is touching you. Thank you, Hallelujah. Jesus. गाओ, Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद। Worship Him. स्तुति हो, Hallelujah. प्रशंसा हो। गाओ, Hallelujah. 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 गाओ, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, गाओ, Hallelujah, 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 गाओ, Hallelujah. We worship you, O Lord, for your love runs deep, O Lord Master. The Bible says a birthing mother will forsake his child, will forsake her child. But you, O Master, will never forsake us, O Lord Master. For your love knows no bound, O Lord Master. It has more depth than the depth of the ocean, O Lord Master. And we thank you, O Lord Father. And we lift up our voices
and we worship you, O Lord Master. In one accord, एक आवाज से हम गाएंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे. worship you, we honor you, O Lord Master. We glorify you, O Lord Jesus. Yes, Father.
We worship your holy name, O Lord Master. Yes, Lord Father. We honor you, O Lord Master, King of glory and the Lord strong and mighty, O Lord Father. We thank you for your presence and your glory, O Lord Father. We thank you, O Lord Jesus, for everything that you have done for us, O Lord Master. We worship you, O Lord Jesus, yes, Father. There is none like thee, O Lord Father. We honor you, we worship you, O Lord Master, yes, Lord Jesus. We bless thy holy name, O Lord Master, yes, Lord Father. Lord Jesus, thank you for your presence and your glory. As Pastor Paul, O Lord my Jesus, yes, Father. I worship you, O Lord Master, yes, Lord Father. Let him, O Lord Master, speak inspired by the words of the Holy Spirit. Speak through him, O Lord Father, and to him, to your people, O Lord Father. Say whatever you have to say, O Lord. Teach us and guide us in your spirit and your ways, O Lord Father. And we worship you and we honor you, O Lord Jesus. Thank you, Father. And I ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रियांनो, या समय आपण प्रभूच्या नावाला धन्यवाद. प्रभूची आपण स्तुती करू. परमेश्वराला काय आवडतं हे आपण पाहूया. आणि प्रियांनो, त्याचं पवित्र नाव आपण उंचूया. ख्रिस्त येशूच्या मधुर नावामध्ये या सर्व ऐकत आहेत त्या सर्व तुम्हा सर्वांचे मी येशूच्या मधुर नावात स्वागत करीत आहे. प्रभू परमेश्वर त्याची आकाश कपाटे उघडून तुम्हावर त्याच्या स्वर्गीय सामर्थ्याची आणि आशीर्वादाची ओतणी करो. तुमची आत्मिक भूक आणि तहान तो पूर्ण करो. ऐकणारे कान आणि समजणारं मन परमेश्वर प्रत्येकास देव. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देत असताना आज प्रियांनो आपण विशेषतः सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे प्रियांनो देवाला काय आवडतं आणि देवाला सुरुवातीपासून कशामध्ये पूर्ण आनंद आहे प्रियांनो तो आपण पाहूया. आणि ती गोष्ट तो विषय म्हणजे प्रियांनो स्तुती. स्तुती ही देवाला आवडते. स्तुतीमध्ये देव रममान होते. इस्रायलाच्या स्तवनामध्ये मनुष्याच्या स्तुती स्तवनामध्ये वास करणारा आणि उतरून येणारा एकच जिवंत देव यहोवा परमेश्वर. त्रैक देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा आमच्या स्तुती स्तवनामध्ये उतरून येऊन त्याचं गौरव करतात. त्याचा धन्यवाद करतात. आम्ही त्याच्या नावाला धन्यवाद देत असताना त्याचं गौरव करीत असताना आपण पाहतो प्रियांनो प्रार्थना. प्रार्थना याची सुरुवात उत्पत्ती 4:26 अनुष याच्या काळापासून झाली. आणि त्या काळापासून लोक प्रार्थना करू लागले. परंतु स्तुतीची सुरुवात कुठून झाली याचा कुठेच तुम्हाला पुरावा मिळणार नाही. स्तुतीचा उगम स्वर्गीय स्थानापासून. स्तुतीचा उगम यहोवा परमेश्वराच्या सिंहासनापासून आहे. कारण त्याच्या सिंहासनाजवळ लाखो देवदूत आणि दूत आणि सराफी त्याची स्तुती आणि महिमा गाते. त्याचं गौरव करीत आहे. आणि ही स्तुती प्रियांनो साधी गोष्ट नाही. स्तुती एक स्फोटक सामर्थ्य आहे प्रियांनो. आणि या सामर्थ्याने ज्या वेळेला मनुष्य भरला जातो त्यावेळेला प्रत्येक अंधकाराची सत्ता ही तुटल्या जाते. प्रत्येक बंधनं आणि अडखणं हे निघून जातात प्रियांनो. लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला तुम्ही पूर्ण अंतकरणाने देवाची स्तुती करता. स्तुती करत असताना पहिले आमच्या शेजारी कोण आहे, आमच्या आजूबाजूला कोण आहे हे आम्हाला विसरून गेलं पाहिजे. आणि ज्या वेळेला पूर्ण अंतकरणामध्ये तुम्ही एक होऊन देवाची स्तुती करता त्यावेळेला तुमच्या अंतकरणावरचे दडपण निघून जातात. तुमच्या अंतकरणामध्ये असणारे एक एक अविश्वासाचे काळे ढग निघून जातात. एक एक भीतीचं दडपण आणि बंधन हे गळून पडतं. स्तुतीमध्ये प्रियांनो ते सामर्थ्य आहे. प्रत्येक अडखणाचे चैन अडखणाचे बंधनं गळून पाडण्याचं सामर्थ्य केवळ स्तुतीमध्ये आहे. आणि जे आत्म्याच्या द्वारे स्तुती करतात त्यांना सामर्थ्य मिळाल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊ. देवाची आम्ही स्तुती करू प्रियांनो. देवाचा आम्ही गौरव करू. स्तुती हे फार मोठं सामर्थ्य आहे प्रियांनो. ज्या वेळेला प्रियांनो आम्ही या स्तुतीमध्ये एक होऊन त्याचं गौरव करतो त्यावेळेला आत्मा आमचा स्वभाव आमचं जीवन हे बदलून टाकतो. आमच्या अंतकरणावर असलेलं दडपण काळज्या चिंता ह्या आम्ही विसरून जातो.
प्रभूचा आत्मा त्याच्या स्वर्गीय सिंहासनाजवळ आम्हाला उचलून नेतो आणि त्याचं गौरवी दर्शन घडवतो, त्याचा गौरवी सहवास, त्याची सहभागिता, त्याचं फेलोशिप तो आम्हाला जाणीव करून देतो. म्हणून प्रियानो, जे अंतःकरणपूर्वक स्तुती करतात त्यांच्या श्रवणामध्ये इस्रायलाचा परमेश्वर उतरून येतो. आणि प्रियानो, ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. आम्ही देवाच्या पवित्र नावाला धन्यवाद दिला पाहिजे, देवाचा आम्ही गौरव केलं पाहिजे, देवाची आम्ही स्तुती केली पाहिजे. स्तुती करण्यासाठी अनेक लोक लाजतात. प्रियानो, ही स्तुती हा भाग प्रियानो आम्ही पाहू का, जे आज जिवंत असताना स्तुती करतात ते पित्याजवळ गेल्यानंतर देखील स्तुती करायला माघार घेणार नाही. कारण स्वर्गामध्ये एकच काम आहे, ना तिथे कुठल्याही प्रकारचे वचनाची गोष्ट आहे, ना स्वार्थ आहे, ना कुठल्या प्रकारचा हिलिंग मिनिस्ट्री आहे, ना कुठल्याही प्रकारचे दुरात्मे घालवण्याचं कार्य नाही आहे. तर तिथं फक्त देवाच्या सानिध्यामध्ये स्तुती 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 आहे. आणि प्रियानो, हे स्तुती करण्यासाठी आम्हाला त्याच्या आत्म्याने भरलं पाहिजे, त्याच्या सामर्थ्याने भरलं पाहिजे, त्याच्या अभिषेकाने भरलं पाहिजे. आम्हाला त्याच्यामध्ये वेळ घालवला पाहिजे. जे स्तुती स्तवनामध्ये वेळ घालवतात ते देवाच्या वेगवेगळ्या दानांनी आणि देणग्याने भरवून जातात. प्रियानो, स्तुतीमध्ये अनेक प्रकारचे देवाचे जे दान आहेत ते आमच्या जीवनामध्ये कार्य करायला सुरुवात करतात. म्हणून आम्ही प्रभूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, प्रभूची आम्ही स्तुती करू. कारण परमेश्वर देव हा चांगला आहे प्रियानो, आणि त्याला आम्ही जितकं उंचू, जितकं आम्ही त्याला गौरव मान महिमा देऊ तितका थोडा आहे प्रियानो. स्तुती हे प्रियानो प्रत्येक बंधनं तोडून टाकतात. आणि स्तुतीचा अनुभव जे घेतात ते स्तुतीमध्ये त्याच्यामध्ये वेळे होऊन जातात प्रियानो. आणि स्तुती करण्यामध्ये कधी वेळ निघून जातो हे आम्हाला समजू शकत नाही. कारण देवाचा आत्मा त्या ठिकाणामध्ये काम करतो, देवाची शक्ती त्या ठिकाणामध्ये उतरून येते, स्वतः परमेश्वर आमच्यामध्ये उतरून येतो. म्हणून प्रियानो, देवाच्या वचनात इब्री 13:15 म्हटलेले आहे की तुम्ही आपल्या ओटचं फळ स्तुतीचा यज्ञ अर्पण करा. प्रियानो, देवाच्या सानिध्यात जात असताना, केव्हा आम्ही कोणाला भेटायला जात असताना किंवा जवळच्या व्यक्तींना काही ना भेट देत असताना काही ना काही घेऊन जातो प्रियानो. त्याचप्रमाणे प्रियानो, आम्ही जर देवाच्या मंदिरात जात आहोत, देवाच्या सानिध्यात जात आहोत, देवाच्या उपस्थितीमध्ये जात आहोत, तर आमच्याकडे त्याला भेट म्हणून आमच्या ओटचं फळ स्तुतीचा यज्ञ आमच्याकडे असलाच पाहिजे. आमेन. कारण स्तुतीशिवाय देव संतुष्ट होत नाही. प्रियानो, देवाला आम्हाला संतुष्ट करायचं आहे, त्याचा धन्यवाद करा, त्याचं नाव उंचवा, त्याचं गौरव करा, त्याला धन्यवाद द्या. प्रियानो, आम्हाला मंदिरात गेल्यानंतर एकच सवय आहे, एकच लक्ष आमच्यात असतं की ज्या गोष्टीची आम्हाला गरज आहे तीच त्याच्याकडं मागत राहणं, त्याच्याच काळजीमध्ये राहणं. प्रियानो, ज्या वेळेला आम्ही स्तुतीमध्ये जातो त्यावेळेला आम्ही देवाला उंच करतो, ज्या वेळेला देवाला आम्ही उंच करतो त्यावेळेला तो आमच्यावर संतुष्ट होतो आणि आम्ही सर्व जगाच्या गोष्टी विसरून जातो आणि देवाच्या सानिध्यामध्ये, त्याच्या आत्म्यामध्ये आम्ही पूर्ण एक होतो. जोपर्यंत आम्ही त्याच्या आत्म्यामध्ये एक होत नाही, जोपर्यंत देवाचा आत्मा आमच्यामध्ये येत नाही तोपर्यंत स्तुतीचं सामर्थ्य प्रगट होत नाही प्रियांनो. म्हणून आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद दिला पाहिजे, देवाची आम्ही स्तुती केली पाहिजे, देवाला आम्ही हाक मारली पाहिजे. हे स्फोटक सामर्थ्य आमच्या जीवनामध्ये उतरलं पाहिजे. अनेक लोक प्रियानो दुरात्म्याला धमकवतात, परंतु ज्या वेळेला स्तुतीच्या सानिध्यामध्ये दुरात्मे येतात, दुरात्मा लागलेले लोक येतात प्रियानो, त्या स्तुतीच्या सामर्थ्याने ते दुरात्मे पळून जातात. त्याला धमकवण्याची देखील गरज पडते, फक्त स्तुतीमध्ये असलेलं सामर्थ्य त्या अंधकाराच्या सत्तेला पळवून लावतं. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. प्रियानो, या स्तुती सामर्थ्यामध्ये पवित्रता, शुद्धता, सत्य आणि असत्य याचा भेद आम्हाला समजू लागतो. देवाचा आत्मा ते आम्हाला प्रगट करू लागतो. कारण प्रियानो, योहान 8:32 आम्हाला सांगितलंय सत्य तुम्हाला समजेल आणि सत्य प्रियानो स्तुतीमध्ये असलेले सामर्थ्य तुम्हाला प्रगट करतो. प्रियानो, सत्य हा येशू आहे आणि हा येशूविषयी आम्हाला स्तुतीमध्ये जाणीव होते की तो आम्हाला आमच्या आत्म्याला, आमच्या जीव आत्मा शरीराला त्याच्या सानिध्यामध्ये घेऊन जातो, त्याच्या उपस्थितीमध्ये तो आम्हाला घेऊन जातो आणि त्याचा स्पर्श आम्हाला होतो. होय, आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो.
देवाची आम्ही स्तुती करू. या जगाच्या अंधकाराच्या सत्तेमध्ये, जगाच्या काळजी चिंतेच्या दडपणामध्ये, सर्व परिस्थितीतून जात असताना आम्ही दबवून जातो. परंतु ज्या वेळेला स्तुतीचं सामर्थ्य आमच्यामध्ये उतरतं, ज्या वेळेला देवाच्या सामर्थ्याचा अभिषेक आमच्यावर येतो, त्यावेळेला प्रियानो सर्व बंधनं निघून जातात. आम्ही आनंदाने भरून जातो. कारण त्यावेळेला देवाचा पवित्र आत्मा उतरला जातो. कारण आत्म्याच्या द्वारे शांती, प्रीती आणि आनंद या गोष्टी आम्हाला प्राप्त होतात. लक्षात ठेवा, स्तुती कोण करू शकतं? ज्याला विजय मिळालेला आहे. स्तुती कोण करू शकतं? ज्याला आत्म्याच्या द्वारे विजय मिळालेला आहे. आणि तो विजय आम्ही आमच्या जीवनामध्ये घेतला पाहिजे. त्या विजयामध्ये आम्ही स्थिर राहिलं पाहिजे. त्या विजयामध्ये आम्ही मिळवलं गेलं पाहिजे. आणि आम्ही देवाला धन्यवाद दिला पाहिजे. आम्ही देवाचं गौरव आणि देवाचा धन्यवाद केला पाहिजे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, स्तुतीचे अनेक उदाहरणं प्रियांनो आम्हाला पाहायला मिळतात. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये ते नमूद केलेले. प्रियांनो, ज्या ज्या वेळेला आम्हाला एखाद्या गोष्टीवर विजय मिळवायचा, शत्रूवर विजय मिळवायचा, अशा वेळेला प्रियांनो आम्ही देवाच्या पवित्र शास्त्रामध्ये यहोशुआच्या द्वारे आम्ही पाहत आहोत. काय घडलेलं आहे प्रियांनो? यहोशुआने आपल्या लोकांना, देवाने यहोशुआला सांगितलं. कारण स्तुतीचं सामर्थ्य काय आहे हे यहोशुआला देखील माहिती नव्हतं. स्तुती केल्यानंतर पुढं काय होणार आहे हे यहोशुआला देखील माहिती नव्हतं. परंतु हे देवाला माहिती होतं की जो स्तुतीच्या सवनाच्या सानिध्यामध्ये सतत असतो, त्या देवाला स्तुतीचं सामर्थ्य माहिती आहे. त्या देवाने यहोशुआला आज्ञा केली, तुला विजय हवाय, तुला विजय हवाय, काय कर? स्तुती कर, स्तुती कर, माझा धन्यवाद कर, माझ्या आत्म्यामध्ये माझ्या लोकांना सांग. आणि प्रियांनो, यरीहो घेत असताना प्रियांनो आम्ही पाहत आहे, यहोशुआला त्याने सांगितलं 6 दिवस या यरीहोच्या कोटाभोवती फेऱ्या घाल. परंतु फेऱ्या घालत असताना तोंडातून एकही शब्द काढू नका. का बोलू नका? काय कारण? प्रियांनो, लक्षात ठेवा, जर हे सैन्य एकमेकात बोलू लागलं तर ते म्हणतील यहोशुआला समजायला पाहिजे, आपल्याला हे शहर घ्यायचं आहे, यरीहो घ्यायचं आहे, त्याच्यासाठी शस्त्र चालवलं पाहिजे, त्याच्यासाठी युद्ध केलं पाहिजे. आणि अविश्वास निर्माण होईल. एकमेकात देवाच्या सानिध्यातून ते बाहेर निघतील, ते वेगवेगळ्या विचारातून खचल्या जातील. म्हणून त्याने सांगितलं, फेऱ्या घालत असताना तोंडातून एकही शब्द काढू नका. आणि ते पूर्ण यरीहोला फेऱ्या घालत असताना प्रियानं 7व्या दिवशी त्याने सांगितलं. आणि हे सर्व करीत असताना यहोशुआने पहिल्यांदा आपल्या लोकांना सांगितलं की देवाच्या गौरवाचा कोश पुढे घेऊन चाला, याजकांच्या मागे चाला. कारण याजक हे आत्म्याने मंडित आणि प्रेरित झालेले लोक पुढे असणार आहे. देवाचा कोश पुढे असणार आहे. स्तुतीचं सामर्थ्य त्यातून प्रगट होणार आहे. आणि करण्याचा नाद 7व्या दिवशी होत असताना प्रियांनो फक्त त्यांनी जय घोष केला. प्रियांनो, विजय मिळण्या अगोदर स्तुती विजय प्रगट करतो, विजय घोषित करतो. यरीहोचे कोट पडण्या अगोदर प्रियांनो आम्ही पाहत आहे यहोशुआच्या लोकांनी जय घोष केला आणि यरीहोचे कोट कोसळले गेले. स्तुतीमध्ये जे सामर्थ्य आहे ते फक्त जे आत्म्याच्याद्वारे स्तुती करतात, देवाला धन्यवाद देतात, देवाचं गौरव करतात, त्याची आराधना करतात, त्यांना तो अनुभव येतो. आणि स्तुती हे स्फोटक सामर्थ्य आहे प्रियांनो. हे आमच्या जीवनामध्ये असलं पाहिजे. परिस्थितीला दबून जाऊ नका, परिस्थितीमध्ये धडकून जाऊ नका. लक्षात ठेवा प्रियांनो, एक तुम्हाला मी उदाहरण सांगत आहे. देवाचं गौरव करीत असताना प्रियांनो एक कुटुंब होतं आणि त्या कुटुंबामध्ये पती पत्नीचे झगडे झाले. भयानक रीतीने त्यांच्यामध्ये वाद झाला आणि पती रागाने आपलं घर सोडून निघून गेला. आणि तो दिवस शनिवार होता. आणि प्रियांनो, शनिवारच्या दिवशी तो आपल्या घरातून निघून गेला. पत्नी अस्वस्थ आणि बेचैन झाली, भविष्याची विचार करू लागली, दडपून गेली. ती रडत होती आणि रडत असताना ती म्हटली की मी आता काय करू, मी कोणाकडे जाऊ, मी कोणाला माझा ही परिस्थिती सांगू. आणि ती आपल्या चर्चच्या पालकांकडे गेली आणि तिने आपल्या पालकांना सांगितलं, आज आमच्या घरामध्ये भयानक भांडण झालेले आहे, कडाक्याचं भांडण झालेलं आहे, आम्ही दुखावले गेलो आणि माझा पती रागाने निघून गेला, मला सोडून निघून गेला. आणि त्याने हे सगळं ऐकलं आणि त्या
पालकाची ती वाट पाहत राहिली की आता मला मार्गदर्शन करतील, माझ्यासाठी प्रार्थना करतील, माझं सांत्वन करतील, मला धीर देतील. आणि ती त्यांच्याकडे पाहत राहिली. ते पाहत असताना पालकांनी तिला एकच सांगितलं, मी तुला एकच सल्ला देतो. तर म्हणे काय सांगा पालक साहेब, मी त्याप्रमाणे करेन. ते म्हणते, तू आता इथून निघताना, माझ्या घरातून निघताना स्तुती करत जा. तुझा नवरा गेला, स्तुती कर, देवाला धन्यवाद दे, देवाची स्तुती कर. भांडण झालं, स्तुती कर, देवाला धन्यवाद दे. तिला आश्चर्य वाटतं आणि ती विचारामध्ये पडली. पालक साहेबांनी माझं सांत्वन केलं नाही, माझ्यावर हात ठेवला नाही, माझ्यासाठी प्रार्थना केली नाही, माझ्या समस्या समजून घेतली नाही. आणि त्यांनी 2 शब्दात मला उत्तर दिलं, जा आणि स्तुती करत राहा, जा आणि स्तुती करत राहा. आणि तिला ते मनाला पटलं नाही, परंतु ती म्हटली, मला छोटी गोष्ट करायला सांगितली, स्तुती. ती साऱ्या रस्त्याने स्तुती करत घरात गेली आणि पुन्हा ती विचार करत राहिली की आता पालकाने असं का सांगितलं, असं का झालं. आणि तिने पुन्हा म्हटली की एक छोटी गोष्ट मला सांगितली, स्तुती करायला सांगितली. आणि ती स्तुती करत असताना स्तुती करता 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 तिच्या अंतःकरणावरची निराशा निघून गेली, तिची काळजी निघून गेली, तिच्यावरचं दडपण निघून गेलं, तिची निराशा दूर झाली. आणि तिला नवीन विश्वास आला की देव माझ्या पतीला घेऊन येईल, देव माझ्या पतीला घेऊन येईल, माझं कुटुंब तुटू देणार नाही, माझी दैनावस्था होणार नाही, माझी फजिती होणार नाही. आणि मग ती सतत रात्री देवाची स्तुती करत राहिली. सकाळीच पहाटे उठली, देवाला धन्यवाद देत राहिली. आणि मग सैतान तिला म्हणत होता, तुझा नवरा निघून गेलाय, काय आता देवाच्या मंदिरात काय स्तुती करते, सोडून टाक. आता तुझं जीवन हे उद्ध्वस्त झालेले आहे, तुला नवरा सोडून गेलेला आहे आणि कोणाच्या सहाऱ्याने आता जगशील. आणि मग तिने तिच्या अंतःकरणामध्ये एकदम विचार आला, माझा सहारा माझा देव आहे की ज्याची स्तुती मी करत आहे आणि त्याचं नाव मी घेत आहे. ती पटपट पटपट तयार झाली. सैतान तिला आतून म्हणत होता, तू चर्चला जाऊ नको, गेल्यावर लोक तुला विचारतील, आज एकटीच आलीस, तुझा नवरा कुठे गेला, काय झालं. आणि मी त्यांना काय उत्तर देईल. परंतु देवाचा आत्मा तिच्याबरोबर होता. देवाचा आत्मा तिला जाणीव करून देत होता की तू जा, तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर तुला मी देते, तू मंदिराला जा, माझं गौरव कर, माझी स्तुती कर, स्तुती कर. आणि ती प्रियांनो सकाळीच तयार झाली, सर्वात अगोदर तयार होऊन देवाच्या मंदिरात जाऊन बसली. आणि तिला ती आनंदित होती आणि तिला वाटलं की आता पालक साहेब मला उत्तर देतील, पालक साहेब काही ना काहीतरी मला मार्गदर्शन करतील. परंतु ते पालक त्यांनी तिला पाहिलं पण एक शब्द तिच्याशी बोलले नाही. तिच्याशी न बोलता प्रियानो चर्चमध्ये लोक आले, आराधना सुरू झाली, देवाचं गौरव झालं आणि पालक साहेबांनी देवाचं वचन दिलं आणि वचन आशीर्वादित झालं. लोकांच्या अंतःकरणाशी देवाचं वचन बोललं आणि वचन होत असताना प्रियानो वचन शेवटला आला. त्यांनी पुढे ऑल्टर कॉलसाठी लोकांना बोलवलं, आपलं जीवन समर्पित करण्यासाठी लोकांना बोलवलं. प्रियानो एकामागून एक त्या मंदिरातील लोक आपलं जीवन देवाला समर्पित करत होते. आणि अशा परिस्थितीमध्ये ही खाली मान घालून देवाकडे प्रार्थना करत स्तुती करत होती. आपल्या मोडलेल्या कुटुंबासाठी, आपल्या उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबासाठी ती रडत होती आणि देवाला धन्यवाद देत होती. ती स्तुती करत होती आणि स्तुती करता करता तिने पुढे आलेल्या लोकांकडे पाहिलं, जमलेल्या जमावाकडे पाहिलं. पालक प्रत्येकासाठी प्रार्थना करत होता आणि त्यामध्ये प्रियानो तिने एक आवाज ऐकला आणि तो आवाज मोठ्याने हुंदके देऊन रडत होता. आणि तो आवाज तिने ऐकल्यानंतर डोळे उघडून पाहिले तर प्रियानो त्या ठिकाणात तिला दुसरं तिसरं कोणी दिसलं नाही. तिला तिचा पती त्या ठिकाणात आलेला पाहायला मिळाला. तो पती पश्चाताप करत होता, तो आपली कबुली देत होता आणि तो देवाला सांगत होता की माझं माझ्या पत्नीवर प्रेम आहे, माझ्या पत्नीचं माझ्यावर प्रेम आहे, परंतु सैतानाने आम्हाला वेगळं केलेलं आहे. परंतु देवा आम्ही तुला आता कबुली देतो, मी इथून पुढे हा प्रकार होऊ देणार नाही आमच्या घरात. आणि प्रियानो त्याच ठिकाणामध्ये त्या बाईने तिने देखील आपलं जीवन देवाला समर्पित केलं. प्रियानो लक्षात ठेवा, ते आपल्या स्वतःच्या घरामध्ये होते, त्यांचं कुटुंब तुटलं, ते घर तो संसार उद्ध्वस्त झाला. परंतु ज्या वेळेला देवाच्या मंदिरात देवाच्या घरात आले, तुटलेलं कुटुंब तुटलेला संसार पुन्हा एक झाला. देवाच्या घरात देव आम्हाला बांधतो,
आमच्या घरात सैतान येऊन आम्हाला तोडतो, विभक्त करतो. आणि स्तुतीमध्ये हे सामर्थ्य आहे की प्रियानो, तिच्यापासून विभक्त झालेल्या पतीला देवाने त्या स्तुतीच्या सामर्थ्याने मंदिरात केलं. देवाची स्तुती असो, देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. प्रियानो, आम्हाला स्तुती हे सर्वात मोठं हत्यार आमच्या जीवनात, आमच्या कुटुंबात ठेवलं पाहिजे. प्रियानो, तुम्ही काम करत असाल, लेडीज, मुख्यतः लेडीज स्वयंपाक करत असतात, परंतु त्यांना देवाचं गौरव करण्याऐवजी तिकडचे विषय काढून बडबड करायची सवय असते आणि त्याच्यातून शैतान काम करतो. मग पहिले तुम्ही उठल्यानंतर बिछाण्यावरून खाली पाय ठेवत असताना स्तुतीने सुरुवात करा. घरातल्या आवश्यक गोष्टींविषयी आरडाओरडा करत बसू नका. देवाला धन्यवाद देऊन स्तुतीने सुरुवात करा. आणि हे स्तुती फार मोठं सामर्थ्य आहे. प्रियानो, आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर का दिले जात नाही? इस्रायलांना प्रियानो 40 दिवसात जे इस्रायल कनान देशात जाणार होते, त्यांना 40 वर्ष का लागले? प्रियानो, कारण त्यांच्यामध्ये एकच स्वभाव होता, देवाविरुद्ध कुरकुर करणं. ज्या देवाने त्यांना स्वर्गीय मानना दिला, ज्या देवाने त्यांना लाभी पक्षी दिले, ज्या देवाने त्यांना मुबलक पाणी दिलं, ज्या देवाने त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीत सहाय्य केलं, त्यांचे पाय सुजू दिले नाही, त्यांचे जोडे तुटू दिले नाही, त्यांचे कपडे फाटू दिले नाही, त्या देवाविरुद्ध त्यांनी कुरकुर केली. पण त्याला धन्यवाद देण्यासाठी ते तयार नव्हते. प्रियानो, लक्षात ठेवा. आणि अशी कुरकुर करणारे लोक कनान देशात जाऊ शकले, कनान देशात जाऊ शकले. कारण का? कुरकुर. आज प्रियानो, ते लोक कनान देशात जाऊ शकले नाही. पण तुम्ही आज या जगात असताना, तुम्ही देवाचे लोक असताना, तुमचा बाप्तिस्मा झाला असेल, तुम्ही त्या पश्चाताप केला असेल, सर्व काही केलं असेल, पण कुरकुर करणारा सैतानी स्वभाव तुमच्यातून गेला नाही. तुम्ही प्रार्थना करणारे असाल, परंतु परिस्थिती आली, संकट आलं की तुम्ही कुरकुर करायला सुरुवात करता. हा कुरकुरीचा दुष्टात्मा, दुरात्मा महाभयंकर आहे. प्रियानो, लक्षात ठेवा. देव सर्व गोष्टी सहन करतो, पण देवाला कुरकुर केलेली आवडत नाही. कारण ज्या देवाने तुमच्यावर उपकार केले, ज्या देवाने तुम्हाला आजारातून, पिढेतून, संकटातून, त्रासातून, भयानक अशा परिस्थितीतून, एवढंच नव्हे तर मरणाच्या खाईतून आम्हाला वर काढलं, त्या देवाविरुद्ध, त्याचं आम्ही खाऊन पिऊन त्याच्या विरुद्ध आम्ही कुरकुर करतो. तो देव म्हणतो, मी तुम्हाला खाऊ पिऊ यासाठी घातलं की तुम्ही खाऊन पिऊन माझं गौरव करा. परंतु वचनामध्ये स्पष्ट देवाचं वचन सांगतं, तुम्ही खाऊन पिऊन माजलात आणि माझ्या विरुद्ध बंड करत आहात. तुम्ही ताठ मानेची जात आहात. प्रियानो, नम्र व्हा आणि देवाचं स्तुती स्तवन करा आणि घरात देवाचे आशीर्वाद मिळवा. प्रियानो, आशीर्वादाच्या मागे धावू नका, आशीर्वाद मिळवण्यासाठी धावू नका, तर आशीर्वाद देणाऱ्याकडे जा, आशीर्वाद देणाऱ्याला मिळवा आणि आपलं जीवन आशीर्वादित करूया. आणि ते आशीर्वाद देणाऱ्याला तुम्हाला मिळवायचं असेल तर फक्त स्तुतीमध्ये राहा, स्तुतीच्या आत्म्याने भरा. स्तुती करत असताना देवाचं वचन तुमच्याशी बोलतं, स्तुती करत असताना तुम्हाला आरोग्य मिळतं. प्रियानो, एका भावाला स्तुती करायची फार सवय होती, सतत तो स्तुती करायचा, सतत स्तुती करायचा. आणि प्रियानो, तो आजारी पडला आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आलं. आणि ॲडमिट केल्यानंतर प्रियानो, त्याच्या ओळखीचे काही लोक आले आणि म्हणे, आता भाऊ, ब्रदर, तुम्ही रोज स्तुती करायचा, स्तुतीमध्ये असायचा, पण आता तुमच्या स्तुतीचा शब्द देखील ऐकू येईना. कसं काय? आम्ही काय विश्वास धरायचा तुम्ही स्तुती करत आहात? म्हणे, हरकत नाही, जरी मी बिछाण्यावर आहे, माझा आवाज कमी झालेला आहे, मला बोलणं अशक्य झालेलं आहे, पण तो लक्षात ठेवा, माझी स्तुती चालू राहणार आहे. तर म्हणे, आम्ही कसं ओळखायचं? तुम्ही अंतकरणातून करत आहात की आम्ही कसं ओळखायचं? म्हणजे पहा, किती माझी कठीण परिस्थिती झाली तरी माझा हा बोट आहे ना, मी स्तुती करत असताना हा बोट जोपर्यंत असा चालत राहणार आहे तोपर्यंत तुम्ही लक्षात ठेवायचं की माझी स्तुती चालू आहे. आमेन. आमच्याकडे स्तुतीची निशाणी, स्तुतीचा सिग्नल हे असलं पाहिजे. आम्ही देवाचं गौरव करत आहोत, आमच्या जीवनातून त्याचं गौरव होत आहे. म्हणून त्याने सांगितलं, तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात. पहिले करीन 6:19-20 मध्ये म्हटलेले, तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात, म्हणून तुम्ही आपल्या शरीराने देवाचं गौरव करा.
तुम्ही आपल्या शरीराने त्याची स्तुती करा, त्याला धन्यवाद द्या. आपल्या मुखातून कोणते शब्द काढू नका. तुम्हाला मुख दिलेले त्याच्या स्तुती करता, त्याचं जे प्रतिरूप आहे त्याला आशीर्वाद देण्यासाठी, शाप देण्यासाठी नाही. लक्षात ठेवा, देवाचं गौरव करण्यासाठी, दुःखितांचं सांत्वन करण्यासाठी त्याने आम्हाला मुख दिले, हे हात दिलेले एकमेकांचं सहाय्य करण्यासाठी, एकमेक पडणाऱ्याला आधार देण्यासाठी, या पायावर उभं राहून देवाचं गौरव करण्यासाठी त्याने आम्हाला हे पाय, हे जीवन दिलेले. आमच्या आत्मिक डोळे उघडे असले पाहिजे. प्रियांनो, आम्ही देवाला धन्यवाद देणारे असले पाहिजे. आमच्या जीवनात जर आम्हाला निर्णय घ्यायचा असेल तर पहिला निर्णय आमचा हा असला पाहिजे की मी जोपर्यंत माझ्या मुखामध्ये जीवा आहे आणि माझ्या नाकपुड्यामध्ये श्वास आहे तोपर्यंत मी असाच माझ्या जिवंत देवाचा धन्यवाद करेन, मी अशीच त्याची स्तुती करेन. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, देवाच्या सानिध्यात असताना व्यर्थ वेळ घालू नका, याच्याविषयी त्याच्याविषयी बोलू नका. प्रियांनो, या सर्व गोष्टींना फार वेगळा शब्द आहे प्रियांनो. आणि प्रियांनो, या गोष्टी आम्हाला करायच्या नाहीये. या सर्व गोष्टी जे करतात ते देवाला सोडून त्यांची उपासना करतात. परंतु या गोष्टींपासून जे अलिप्त राहतात ते देवाला अंतःकरणात घेऊन त्याला धन्यवाद देतात. आमेन. प्रभूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, प्रभूची आम्ही स्तुती करू, कारण परमेश्वर देव हा चांगला आहे प्रियांनो. आणि त्याच्या चांगुलपणाचा आम्ही त्याला धन्यवाद देऊ, त्याची आम्ही स्तुती करू. प्रियांनो, दुसऱ्या इतिहासामध्ये आम्ही पाहतो, दुसरा इतिहास 20व्या अध्यायामध्ये यहोशफाट हा राजा, मोठा समुदाय त्याच्याशी लढण्याकरिता आला आणि त्यावेळेला तो घाबरून गेला आणि तो देवापुढे नम्र झाला आणि त्याने आपल्या सर्व सैन्यांना, प्रजेमध्ये उभं राहून त्याने सांगितलं, भिवू नका, जिवंत देव आपल्याबरोबर आहे. आणि देवाच्या संदेशाने त्याला सांगितलं की ही लढाई तुमची नाही आहे, ही लढाई माझी आहे. आणि ज्या वेळेला हे उत्तर त्यांनी ऐकलं त्यावेळेला यहोशफाटाने सांगितलं, राजा यहोशफाट म्हटला, प्रजेला उत्तेजित केलं आणि त्यांनी देवाला धन्यवाद दिला. पूर्ण रात्रभर त्यांनी त्याचं स्तुती, स्तवन आणि भजन करून देवाला धन्यवाद दिला. मोठ्या पहाटेस उठून प्रियांनो, यहोशफाटाने लेवी नेमले, याजक नेमले की त्याने सांगितलं, लढायला जाताना, शत्रूशी सामना करायला जात असताना काय करा, स्तुती करा, स्तुती करा, देवाला धन्यवाद द्या, देवाचं गौरव करा. आणि मग ते देवाचं स्तोत्र म्हणत चालले, देवाधिदेवाचे उपकार स्मरण करा, कारण त्याची दया सनातन आहे. त्याच्या दयेचं ते गौरव करत राहिले. आणि अशा परिस्थितीमध्ये अगदी धुलिकणा समान असलेला मोठा लोकसमुदाय, मोठं सैन्य यहोशफाटाने पाहिलं, परंतु तो घाबरला नाही, कारण त्याने ऐकलं. त्याला देवाचं वचन सांगतं, यहोशफाट म्हणतो, देवावर आणि त्याच्या संदेशावर विश्वास ठेवा, म्हणजे तुम्ही विजयी व्हा. आमेन. आणि त्याने स्तुती स्तोत्रे गायला सुरुवात केली. सैन्यांमध्ये लेवी याजक नेमले आणि सैन्यांच्या पुढे लेवी याजक स्तुती करत निघाले. त्यांनी मोठा जयघोष केला. आणि हा सगळा होत असताना प्रियांनो, लक्षात ठेवा, देवाने त्याचे दूत पाठवले, दबा धरणारे पाठवले आणि त्यांच्या सैन्याचा मोड केला. देवाला कुठे अशक्य गोष्ट नाही आहे. स्तुतीमध्ये महान सामर्थ्य आहे. स्तुतीमध्ये प्रियांनो, ज्या वेळेला स्तुतीच्याद्वारे तुम्ही प्रार्थना करा, स्तुतीच्याद्वारे देवाचं गौरव करा. अनेक वेळेला लोकांना प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही आणि मग ते देवाविरुद्ध कुरकुर करतात, देवाला ऐकू येत नाही का, आता मी प्रार्थना करण्याचं सोडून टाकत, कारण काय तो उत्तर देत नाही. प्रियांनो, पहिले माझ्यात काय कमी आहे की ज्याच्यामुळे माझा देव माझ्यावर संतुष्ट होत नाही, ज्याच्यामुळे देव माझी प्रार्थना ऐकत नाही, हे मी शोधलं पाहिजे, हे मी शोधलं पाहिजे. मी अन्य भाषेतून बोलणारे असाल, देवाचं गौरव करणारे असाल, तुम्हाला आत्म्याचा अभिषेक झालेला असेल, परंतु सैतानी दुरात्मा तुम्हाला कुरकुर करणाऱ्या आत्म्याने भरतो, तर लक्षात ठेवा, तुम्हाला तो देवापासून वेगळा होतो. तुमचे आशीर्वाद तो अडवत आहे. तुमचे आशीर्वाद स्तुती स्तवनामध्ये,
ज्या वेळेला तुम्ही स्तुती स्तवन करता त्यावेळेला देव तुमच्यावर संतुष्ट होऊन त्याच्या सामर्थ्याची ओतणी करतो, त्याच्या आशीर्वादाची ओतणी करतो, त्याच्या सामर्थ्याची ओतणी करतो. आम्हाला आमचं जीवन देवाच्या हातामध्ये दिलं पाहिजे आणि एकच लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्याचं स्तुती स्तवन हे आमचं जीवन असलं पाहिजे. माझ्या ओठचं फळ मी त्याला अर्पण केलं पाहिजे. स्तुतीचा यज्ञ आम्ही आमच्या ओठचं फळ, आमच्या ओठावर काय आहे प्रियानं रात्रंदिवस मोबाईलमधल्या गोष्टी, रात्रंदिवस जगातल्या गोष्टी. आजच्या तरुणींना स्तुती करणं हे कठीण वाटतं प्रियानं. जे जगात असताना देहामध्ये असताना स्तुती करतात तेच स्वर्गामध्ये जाऊन देवाची स्तुती करू शकते, देवाला धन्यवाद देऊ शकते. प्रियानो, स्तुती हा विषय खूप मोठा आहे प्रियानो, कारण स्तुतीमध्ये महाभयंकर सामर्थ्य आहे प्रियानो, महान सामर्थ्य आहे. आणि हे सामर्थ्य प्रियानो ज्या वेळेला आत्म्याने भरून आम्ही देवाचं गौरव करतो, आत्म्याने भरून त्याला धन्यवाद देतो, त्यावेळेला हे गौरव आम्हाला पाहायला मिळतो. प्रियानो, स्तुती करता करता तुमचे आजार निघून जातात. पहा, तुमच्या शरीरामध्ये काही वेळेला वेदना असतात, परंतु ज्या वेळेला तुम्ही स्तुती करायला सुरुवात करता त्यावेळेला तुम्हाला न कळत तुमच्या वेदना निघून गेलेल्या तुम्हाला पाहायला मिळतात. लक्षात ठेवा, आमच्या घरात स्तुती आणि स्तुतीचा यज्ञ प्रत्येक वेळेला तयार असला पाहिजे. घरात प्रियांनो, मोबाईलवर स्तुतीचे गीतं लावा, स्तुतीचा धन्यवाद करा. प्रियांनो, ज्या घरामध्ये देवाचं गौरव नाही, स्तुती स्तवनाचे गीतं नाही, त्या घरात 100% सैतान काम करतो. ज्यांना स्तुती आवडत नाही, ज्यांना प्रार्थना आवडत नाही, स्तुतीसाठी वेळ द्यायला तयार नाही, कामं करायचे पटपट पटपट आवरा. अरे देवाचं गौरव काय, जे देवाला वेळ देऊ शकत नाही ते शापित होतात. याच्यासाठी आम्हाला सावधानी जागृत राहिलं पाहिजे. देवाला वेळ द्या, आम्हाला काम आहे, आम्हाला आयतं खायला कोण देणार आहे, सर्व बरोबर आहे, परंतु देवासाठी वेळ वेगळा, देवासाठी वेळ वेगळा. लक्षात ठेवा, आमच्या शरीराला, आमच्या मुखाला, तोंडाला, जिभेला सवय लावा स्तुती करायची. व्यर्थ बडबड, व्यर्थ बडबड, व्यर्थ बडबड हे सैतानापासून. लाख तुम्ही म्हणता माझ्यामध्ये आत्मा आहे, मी भविष्यवाणी करते, मी हे करत आहे, ते शून्य आहे प्रियानो. स्तुतीचा आत्मा आमच्यामध्ये असतो प्रियानो. पवित्र आत्म्याचं फळ आमच्यामधून स्तुतीच्या द्वारे प्रगट होतं. शांती, प्रीती आणि आनंद हे फळ आमच्यामधून प्रगट होतं. जर आम्ही देवाच्या सानिध्यात आहोत तर प्रियांनो, देवाचं वचन सांगतं त्यांच्या फळावरून तुम्ही त्यांना. प्रियांनो, सैन्यासंगती प्रियांनो, शत्रूशी लढण्यासाठी जात असताना विजय मिळवण्यासाठी प्रियांनो स्तुतीचा यज्ञ अर्पण करा. विजय तुमचा आहे. परंतु ज्या वेळेला आम्ही मंदिरात स्तुती करतो प्रियांनो, यशिया आणि 6वा अध्याय आणि 1 ते 4 वचनामध्ये आम्ही पाहत आहोत की वचन असं सांगतं, उजिया राजा मरण पावला त्यावेळेला प्रभू परमेश्वराला सिंहासनावर रूढ पाहिलं आणि त्याच्या जगाच्या सोंगाने मंदिर व्यापून गेलेलं होतं आणि त्या ठिकाणात सराफीम दूत आळीपाळीने आपले पाय, तोंड, शरीर झाकत होते. प्रियांनो, का ते देवाची स्तुती करत होते की यासाठी झाकत होते की आपल्या स्वतःचा मोठेपणा त्यांना दाखवायचा नव्हता. आपल्या स्वतःला बाजूला करून त्यांच्या पुढे असलेल्या राजाधिराज प्रभूला त्यांना प्रगट करायचं होतं. जो यहोवा परमेश्वर आहे, जो यान्वे आहे, त्याला त्यांना दाखवायचं होतं. त्याला प्रगट करीत असताना कुठलं अडखळण येऊ नये, लोकांनी त्यांच्याकडे पाहू नये, त्यांचं गौरव करू नये म्हणून ते स्वतःला झाकून घेत होते आणि स्वर्गीय पित्याला ते प्रगट करत होते, त्याचा धन्यवाद ते करत होते. आणि ते करत असताना प्रियांनो लक्षात ठेवा काय झालं, मंदिरात होणाऱ्या आराधनेद्वारे प्रियांनो काय होत आहे, ज्या वेळेला मंदिरात होणारी आराधना आत्म्याच्या सामर्थ्याने होते त्यावेळेला मंदिराचे
उंबरठे हादरले जातात. त्यांच्या स्तुतीच्या वाणीने, आवाजाने मंदिराचे उंबरठे हलले. मंदिर धुराने भरून गेलं, देवाच्या सानिध्याने भरून गेलं, देवाच्या आत्म्याने भरून गेलं. प्रियांनो, ज्या वेळेला तुम्ही स्तुती करता त्यावेळेला तुमचं अंतःकरण, तुमचं जीवन त्याच्या सामर्थ्याने भरून गेलं पाहिजे, त्याच्या आत्म्याने भरून गेलं पाहिजे. प्रियांनो, तुमचा स्पर्श होता देवाचं गौरव इतरांना जाणवलं पाहिजे. तो जिवंत देव आमच्यामधून प्रगट झाला पाहिजे. अंधकाराची सत्ता पायाखाली आली पाहिजे. आमेन, हालेलुया. राजाधिराज परमेश्वराला, सैन्यांच्या यहोवा परमेश्वराला आम्ही धन्यवाद दिला पाहिजे. आम्ही त्याचं गौरव केलं पाहिजे, आम्ही त्याला उंचवलं पाहिजे, आम्ही त्याला मान, महिमा आणि गौरव दिलं पाहिजे. काय आज तुमची तयारी आहे का? देवाकडे फक्त मागू नका, मला हे दे, मला ते दे, मला हे दे, आणि ते नाही मिळालं म्हणजे देवच नाही, देव उत्तर देत नाही. देव म्हणतो, हा तुझा पसारा ऐकून ऐकून मी कंटाळलो, मला स्तुतीचा यज्ञ पाहिजे. आणि तो देण्यासाठी आमचं मुख शुद्ध असलं पाहिजे, आमचं अंतःकरण शुद्ध असलं पाहिजे, आमच्यामध्ये आत्म्याची वस्ती झालेली असलं पाहिजे, आम्ही देवाला समर्पित झालेलं असलं पाहिजे. देवाला धन्यवाद द्या, देवाचं गौरव करा. काय प्रियांनो, आज तुम्ही हे ऐकत असताना लक्षात ठेवा, तुम्ही निर्णय करा, तुम्ही जास्तीत जास्त माझ्या जीवनाद्वारे मी देवाची स्तुती करेन आणि मी देवापासून त्याचे गौरव आशीर्वाद, मी देवाला शरण जाईल. लक्षात ठेवा प्रियांनो, आम्ही देवाला हाक मारली पाहिजे, देवाला धन्यवाद दिला पाहिजे, स्तुतीसाठी आम्ही तयार असलं पाहिजे. आणि प्रियांनो, स्तुती करत असताना देवाचा आत्मा आपल्याला गीताचं सामर्थ्य पुरवतो, गीताचा अभिषेक पुरवतो. आम्ही गायक नाही आहे, आम्ही गायक नाही, परंतु आम्ही गात आहोत ते देवाच्या गौरवासाठी गात आहोत, आम्ही देवाला प्रगट करण्यासाठी गात आहोत. त्याचा आत्मा आमच्यातून प्रगट होण्यासाठी आम्ही गात आहोत. प्रियांनो, देवाचं वचन तुमच्या अंतःकरणाशी. प्रियांनो, या क्षणी मी प्रार्थना करत आहे. प्रियांनो, या क्षणी वचन ऐकत असताना जितके प्रियजन आहेत आणि त्यांच्या ज्या काही गरजा आहेत त्या सर्व गोष्टींसाठी मी तुला धन्यवाद देतो की त्यांच्या गरजा तू पूर्ण करत आहे, त्यांचे बंधनं तू तोडून टाकत आहे. आज या जगात आम्ही परिस्थिती पाहत आहोत, ती परिस्थिती तू बदलून टाकत आहे, कारण स्तुतीमध्ये ते सामर्थ्य आहे. राजाचं मन पाटाच्या पाण्याप्रमाणे तू वळविणारा परमेश्वर आहे आणि सर्व बंधनं तू तोडून टाकणारा. आम्ही स्तुतीचा यज्ञ तुझ्या विधीवर अर्पण करीत आहोत. तुझ्या नावाला आम्ही महिमा देत आहोत. महिमा, महिमा, महिमा हो येशू की. हालेलुया. त्याच्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद देतो, त्याची स्तुती आणि त्याचा गौरव करूया. देवाचं वचन तुमच्या अंतःकरणाशी बोललेलं आहे, माझा विश्वास आहे. प्रिया, पुढे आपल्याला आणखीन जायचं आहे, परंतु मी जास्त तुमचा वेळ न घेता या ठिकाणात मी थांबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आणि माझा विश्वास आहे देवाच्या आत्म्याने तुम्हाला स्पर्श केलेला आहे. आजपासून तुमची सर्व बंधनं तुटल्या जाते, कारण स्तुतीचा आत्मा तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करणार आहे. तुमचे आजार असोत, तुमच्या पीडा असोत, तुमच्या समस्या असोत, घरातले प्रॉब्लेम असोत, त्या सर्व प्रश्नांचं उत्तर तुमच्या स्तुतीचा यज्ञ हे ओटचं फळ देवाला अर्पण करा आणि घरामध्ये शांती, आनंद, बरकत आणि सर्व गोष्टीची पूर्णता तुम्ही अनुभवून घेऊ. तुम्हाला उत्तम प्रकारचं आरोग्य देखील हा स्तुतीचा आत्मा करू. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाचा आम्ही गौरव करू, त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद देऊ. येशू नासरीच्या नावाला मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर. आमेन.